السلام عليكم. إذا نكملوا التصحيح ديال لا سيري ديكزارسيس في لو كور دي سوليسيون électrolytiques et concentration. On deuxième مباشرة l'exercice 3. Alors on mélange un volume V1 est égal 200 ml de solution de phosphate de potassium de concentration C1 est égal 0,5 mol par litre avec un volume V2 est égal 50 ml de solution de sulfate de potassium de concentration C2 est égal 1 mol par litre. 1. Écrire les formules des solides de phosphate de potassium et sulfate de potassium, puis les équations de dissolution correspondantes. Alors, بالنسبة les formules des solides, هنايا des solides ioniques, يعني كيتكونوا des cations et des anions. Alors, كنقلبوا على les formules des ions, يعني اللي كيتكون منهم هاد لو solide. Alors, بالنسبة لليون فوسفات كيتكتب على الشكل PO4 3-, يعني هذه هي لا فورمول ديون. بالنسبه ليون بوتاسيوم سي كا بلس، ديما كنبداو بالكاتيون عاد لانيون. كنشوفوا لي شارج، هنا عندي 3 شارج نيجاتيف، الوغ خص تكون عندي 3 شارج بوزيتيف. الوغ هنا كنضرب في 3، عاد نكتب لا فورمول. الوغ بالنسبه لا فورمول ديال هاد لو سوليد ما خصش يبان فيه لي شارج، وبالتالي غادي يكون سي كا. هاد 3 كنديرها هنايا بي او 4. الوغ هادي هي لا فورمول ديال هاد لو سوليد phosphate de potassium. Alors, بالنسبة l'équation de dissolution, alors كيكون عندي هاد le solide ionique K3PO4. Alors la dissolution de l'eau شنو كتعطينا les cations K plus A cube بطبيعة الحال دائما نزيد هذا الرمز plus PO4 3- A cube. ودائما نرد البال لي شارج، يعني لا سوليسيون كيكون نوتر، وبالتالي كنضرب هنايا في 3. الوغ بالنسبه لو سولفات دو بوتاسيوم، لو كيتكون من لي زيون دو سولفات و لي زيون دو بوتاسيوم. الوغ لي زيون دو بوتاسيوم قلنا هي K بلس، بالنسبه لي زيون سولفات سي SO4 2-. لو باش يكون لا سوم دي شارج بوزيتيف اي تيكال لا سوم دي شارج نيجاتيف، عندنا هنايا 2 شارج نيجاتيف. الوغ هنا غادي نضرب في 2 باش يكون عندي 2 شارج بوزيتيف، وبالتالي في لا فورمول ديال لو سوليد ما كنبينوش لي شارج. الوغ سي كا هاد 2 كنديرها هنايا SO4. بالنسبه ليكواسيون دو ديسوليسيون دو لو، الوغ كيكون عندي لو سوليد K2SO4. Alors K2 c'est le sulfate de potassium SO4. Hada c'est un solide. Alors la dissolution de l'eau, كتعطينا les cations K plus les anions SO4 2-. ونزيدو الرمز A que دايرين بلي موليكول دو. لو هنايا نضرب في 2. De nommer toutes les espèces chimiques présentes dans le mélange, préciser leur formule. Alors, on a un mélange خليط ديال deux solutions. Alors, la première solution, voilà la solution de phosphate de potassium. Alors, la solution de phosphate de potassium qui est les ions potassium, les ions de phosphate. La deuxième solution, la solution de sulfate de potassium qui est les ions de potassium, les ions de sulfate. Alors بالنسبه لو ميلونج راه كيتكون من هاد لي زيون كاملين، يعني كيتكون من لي زيون فوسفات لي لا فورمول ديالها سي PO4 3-. كيتكون هاد لو ميلونج من لي زيون بوتاسيوم، الوغ سي K بلس، من لي زيون دو سولفات SO4 2-. الوغ عندي هنايا لي زيون دو بوتاسيوم كاينين في هاد لا سوليسيون الاول وكاين في هاد لا سوليسيون الثاني، وبالتالي في لو ميلونج راه غادي يكونوا هاد لي زيون دو بوتاسيوم اللي جايين من لي دو سوليسيون. الوغ بالنسبه لا سوليسيون الثاني فيه لي زيون SO4 2-. وكاين حتى يعني غادي نلقاو في هاد لو ميلونج لي موليكول دو سي H. لا فورمول ديال H سي H2O، لان هنا طلبوا منا لي زيسبيس شيميك، ما قالولناش لي زيون présentes dans le mélange، يعني قالوا لنا les espèces chimiques. alors كاينين حتى les molécules d'eau. 3. Quel est le volume final du mélange؟ alors قلنا هنا عندي un mélange de deux solutions.
la solution الأول عنده le volume V1 la solution الثاني عنده le volume V2 وبالتالي هاد le mélange غادي يكون le volume ديالو هو la somme des volumes des deux solutions وبالتالي V est égal V1 plus V2 alors V1 c'est 200 millilitres pour V2 c'est 50 millilitres وبالتالي le volume final c'est 250 millilitres. 4. Donner l'expression de la concentration effective de chaque ion présent dans le mélange en fonction de C1, V1, C2, V2, يعني en fonction des concentrations des volumes des deux solutions. Calculer chaque concentration. Alors هنا بالنسبة للميلانج شنو عندنا هاد les ions هادو les ions phosphate, les ions potassium ou les ions sulfate. Alors إلا بغينا نحسبوا la concentration effective des ions phosphate, alors هاد les ions phosphate منين جاونا من la solution الأول يعني لا سوليسيون الاول اللي ذوبنا فيه هاد لو سوليد دو فوسفات دو بوتاسيوم عطانا 3 كا بلس وهاد لي زيون دو فوسفات. الوغ الا بغينا نحسبوا دابا هاد لا كونسونطراسيون افيكتيف ديال هاد لي زيون مي دون لو ميلانج يعني ماشي في لا سوليسيون الاول مي دون لو ميلانج. الوغ لا كونسونطراسيون افيكتيف هي دائما لا كونتيتي دو ماتيير ديفيزي بار لو فوليوم ديال هاد لو ميلانج. Alors, le volume de mélange, c'est V1 plus V2. يعني la somme des volumes de deux solutions. D'abord, prenons la quantité de matière ديال هاد les ions. Alors, la quantité de matière, هي la quantité de matière اللي كانت في la solution الأول. Alors, غادي نحتاجو هاد l'équation de dissolution ديال هاد le solide الأول. Alors, le solide, la dissolution ديالو dans l'eau, عطانا K+, عطانا هاد les ions de phosphate. Alors, la quantité de matière ديال les ions de phosphate هي la quantité de matière ديال هاد le solité. وبالنسبة la quantité de matière ديال le solité هي la concentration ديال la solution الأول في le volume ديال la solution الأول. وبالتالي شنو غادي تكون la quantité de matière ديال هاد les ions هما la concentration C1 fois V1. لو راه ضروري خاصكم تفهموا هاد الطريقه هادي لانكم غادي تحتاجوها ديما فاش غادي تبغيو تحسبوا لي كونسونطراسيون افيكتيف دي زيون دون ان ميلونج دي سوليوشن. الوغ شنو غادي تكون لا كونسونطراسيون افيكتيف دي زيون دو فوسفات هي سي C1 V1 divisé par V1 plus V2. ندوزو لي زيون تانيين. الوغ نخليو هاد لي زيون دو بوتاسيوم ندوزو لي زيون دو سولفات. الوغ بالنسبه لا كونسونطراسيون افيكتيف دي زيون de sulfate. Alors, c'est la quantité de matière des ions de sulfate divisée par le volume du mélange. Alors, c'est V. Il y a V1 plus V2. D'abord, prenons la quantité de matière de SO4 de moins. Alors, بالنسبة لهاد les ions, راه جاونا من la solution تاني. يعني la solution تاني هو اللي فيه هاد les ions هادو. وبالتالي غادي نحتاج la dissolution ديال هاد le solide ionique اللي كيعطينا les cations ou les anions. Alors la quantité de matière de SO4 de moins, c'est la quantité de matière du solité. La quantité de matière du solité, c'est la concentration fois le volume V2. يعني la concentration ديالو de la solution S2 fois le volume V2. وبالتالي شنو غادي تكون la concentration ديال هاد les ions de sulfate, c'est C2 fois V2 لأنه راه جاينا من la solution تاني divisé par V1 plus V2. Nous avons les ions de potassium. Alors, la concentration effective de K+, alors, les ions K+, de potassium, alors, j'ai les deux solutions. La solution l'ouel fille les ions de potassium, la solution tianita ou fille les ions de potassium. Obtenir la concentration effective de K+, il y a la quantité de matière ديال هاد les ions divisé par la solution, par le mélange, divisé par le volume du mélange. Alors, la quantité de matière par le mélange, il y a la quantité de matière اللي كانت في la solution الأول. Alors, la quantité de matière de K+ اللي كانت في la solution الأول هي 3N1 و N1 هي la quantité de matière ديال هاد le solité. Alors, c'est 3N1 plus la quantité de matière اللي كاينه في la solution تاني. Alors, la quantité de matière qui est dans la solution تاني ديال K+, c'est 2N2 divisé par V1 plus V2. Alors, بالنسبة ل N1,
هي C1 fois V1. وبالتالي c'est 3 fois C1 fois V1 plus 2 N2. Alors N2 c'est C2 fois V2. Alors c'est C2 fois V2. Divisé par le volume V1 plus le volume V2. Alors لأن علاش هادشي درناه؟ قلنا لأن هاد اليوم بوتاسيوم راه كاين في لي دو سوليوشن. الوغ حنايا درنا ان ميلونج دو دو سوليوشن اللي فيهم هاد ميميون، وبالتالي لا كونتيتي دو ماتيير ديالو غادي تكون هي لا كونتيتي دو ماتيير اللي كانت في لا سوليوشن الاولى بلس لا كونتيتي دو ماتيير اللي كانت في لا سوليوشن الثانيه، وكنقسموا على لو فوليوم ديال لو ميلونج كامل باش كيعطيني لا كونسونطراسيون افيكتيف. Et calculer chaque concentration. Alors pour les calculs, كنخدموا هاد les valeurs اللي عطاونا. Alors pour C1 c'est 0,5, pour V1 c'est 200 ml. Alors اما نحولوا اللتر ولا نخليو بالمليلتر لان غادي نختزلوا بالunité. Alors c'est 200 divisé par V1 plus V2 c'est 250. Alors غادي تلقاو هنايا c'est 0,4 mol par litre. Même chose بالنسبة la concentration effective ديال SO4 de moi. Alors C2 راه عندكم C1 بالنسبة ل V2 c'est 50 ml divisé par 250 اللي غادي تعطيكم c'est 0,2 mol par litre. Alors بالنسبة ل K+, لو كتعوضوا بلي فالور اللي عندكم هنايا غادي تلقاو c'est 1,6 mol par litre. Alors ماشي مشكل الكالكول، اللي مهم انكم تعرفوا الطريقه في كيفاش تحسبوا هاد لي كونسونطراسيون افيكتيف فاش كيكون عندي ان ميلونج. ندوزو ليكزارسيس 4. الوغ الا كنتو فهمتوا هاد ليكزارسيس 3 مزيان، الوغ هاد ليكزارسيس 4 راه بحالو غادي نخدموه بنفس الطريقه، اذا غادي نزربو شويه. الوغ اون ديسبوز دو دو سوليوشن S1 S2 tel que V1 يعني لو فوليوم ديال لا سوليوشن S1 de chlorure de cuivre. Alors la solution S1 c'est de chlorure de cuivre. عطاونا le volume, عطاونا هاد la formule ديال la solution وعطاونا la concentration. Même chose بالنسبة لا solution الثاني اللي هو chlorure de fer 2. Donner les formules des solides ioniques utilisés pour préparer les solutions. Alors كنعرفوا حنا بان هاد la solution حصلنا عليهم بلا dissolution ديال هاد les composés ioniques في dans l'eau باش عطاونا هاد les solutions ioniques. Alors هنا طلبوا منا هاد لا فورمول دي سوليد. لوغ بالنسبه لا سوليوشن الاول سي Cu2 بلس 2 Cl-. الوغ منين جاونا هاد لي زيون هادو جاونا من لو سوليد اللي ذوبناه. الوغ لو سوليد شنو غادي تكون لا فورمول ديالو سي Cu. الوغ ما خصناش نبينوا لي شارج، بالتالي سي Cu Cl. هاد دو اللي كاينه هنايا غادي نديروها هنا. الوغ هادي هي لا فورمول ديال لو سوليد ionique de chlorure de cuivre 2. بالنسبه لو chlorure de fer 2 الوغ عندنا هاد لا سوليوشن يعني فاش ذوبنا لو سوليد عطاونا ليزيون Fe2+ وليزيون Cl-. يعني لو سوليد ionique راه كيتكون من هاد ليزيون هادو، وبالتالي لا فورمول ديالو سي Fe Cl2. دائما كنبداو بلي كاتيون عند لي زانيون. De calculer les concentrations molaires des espèces ioniques présentes dans les solutions S1 et S2. Alors هنا مازال ما عندي un mélange، هنا مازال عندي la solution S1 ou la solution S2. Alors بالنسبة la solution S1 مناش كيتكون من ليزيون Cu2+ و من ليزيون de chlorure. Alors بالنسبة la concentration ديال هاد ليزيون Cl- اللي كاينه في هاد la solution الاول هي la concentration de la solution fois 2. Alors دائما كنضربو في هاد لو coefficient. Alors c'est 2 fois la concentration de la solution الاول. بالنسبه ل Cu2+ اللي كاينه في la solution S1 alors la concentration ديالها هي la concentration de la solution. راه شفنا هادشي في لو كور. بالنسبه ل la solution الثاني فيه ليزيون Cl- ليزيون de chlorure. alors la concentration ديالهم في هاد la solution c'est 2 fois la concentration. Alors دائما كنضربوا في هذا le coefficient c'est 2 fois la concentration de S2. بالنسبه ل Fe2+ هاد ليزيون هادو la concentration ديالهم هو la concentration de la solution. Alors c'est C2. 3 on mélange les deux solutions. Alors دابا عاد غادي نخلطوا هاد les deux solutions اللي عطاونا les concentrations les volumes ديالهم.
A, quel est le volume final du mélange? Alors le volume final هو le volume ou la somme des volumes de deux solutions. لأن احنا خلطنا ما بين هاد يعني عندنا خليط ما بين هاد les deux solutions هادو. Alors le volume هو V1 plus V2. B, donner l'expression de la concentration effective de chaque ion présent dans le mélange en fonction de C1, V1, C2, V2. بحال l'exercice 3. Alors بالنسبة la concentration effective يعني بعدا هاد لو ميلونج مناش كيتكون؟ راه كيتكون من لي زيون دو كويفر Cu2+ اللي جايه من لا سوليوشن الاول لا سوليوشن 1 كاينه كيتكون من لي زيون دو فير 2 يعني Fe2+ اللي جايه لنا من لا سوليوشن الثاني كيتكون من لي زيون Cl-. الوغ هاد لي زيون Cl- جايين يعني لي زيون دو كلورور منين جاونا من لا سوليوشن الاول ومن لا سوليوشن الثاني. الوغ بالنسبه لا كونسونطراسيون افيكتيف دو Cu2+ هي لا كونتيتي دو ماتيير دو Cu2+ في هاد لو ميلونج ديفيزي بار لو فوليوم دو ميلونج. الوغ بالنسبه لا كونتيتي دو ماتيير ديال اللي كاينه في هاد لو ميلونج هي لا كونتيتي دو ماتيير اللي كانت في لا سوليوشن S1 وبالتالي الا كانت هي اللي كانت في لا سوليوشن S1 alors la quantité de matière de Cu2+ هي C1 fois V1 لأن هذه la concentration لا بغينا la quantité de matière خصنا نضربو هنايا في le volume لأن la quantité de matière c'est la concentration fois le volume de la solution وبالتالي هاد la quantité de matière de Cu2+ هي C1 fois V1 divisé par le volume ديال le mélange. Alors هذه هي لا كونسونطراسيون افيكتيف ديال هاد لي زيون في هاد لو ميلونج هذا في هاد الخليط اللي خلطنا فيه دو سوليوشن. ميم شوز بالنسبه ل Fe2+. alors لا كونسونطراسيون افيكتيف دو Fe2+ اللي جاينا من لا سوليوشن الاول اذا لا سوليوشن باردون لا سوليوشن الثاني هو اللي عندنا فيه هاد لي زيون Fe2+. وبالتالي هاد لا كونسونطراسيون افيكتيف هي لا كونتيتي دو ماتيير ديال Fe2+ divisé par le volume ديال هاد لو ميلونج. Le volume de mélange c'est V1 plus V2. بالنسبة لا quantité de matière de Fe2+, alors هي la quantité de matière اللي كانت في هاد la solution S2. alors إلا بغينا la quantité de matière ديال Fe2+, هي C2 fois V2 وكنقسمو على V1 plus V2. نبقى لنا دابا نحسبوا لا كونسونطراسيون افيكتيف دي زيون دو كلورور. الوغ هاد لي زيون دو كلورور كانوا عندنا في لا سوليوشن S1 وكانوا حتى في لا سوليوشن S2. الوغ فاش ولا عندنا ان ميلونج دي دو سوليوشن الوغ هاد لا كونتيتي د ماتيير اللي كاينه في لو ميلونج هي لا سوم دي دو كونتيتي د ماتيير ديال Cl- اللي كانت في لا سوليوشن S1 واللي كانت في لا سوليوشن S2. alors بالنسبه لا quantité de matière اللي كانت في لا سوليوشن S1 c'est 2 fois C1 fois V1 باش تعطينا لا quantité de matière. ولا quantité de matière اللي كانت في لا سوليوشن S2 de chlorure des ions de chlorure c'est 2 fois C2 fois V2 ونقسمو على لو فوليوم ديال لو ميلونج اللي هو لو فوليوم يعني لا سوم دي فوليوم دي دو سوليوشن وكنلقاو لا كونسونطراسيون افيكتيف ديال لو كلورور ديال لي زيون دو كلورور. نعاودو هاد لي دو زيكزارسيس. راه فاش كيكون عندي ان ميلونج راه نفس الطريقه اللي كنتبع باش نحسب لي كونسونطراسيون افيكتيف ديال لي زيون. شنو كيكون الاختلاف في لي سوليوشن اللي عندنا؟ الوغ هنا فاش عطاوني لا سوليوشن يعني فاش كيعطيوك لا فورمول دو سوليوشن راه مزيان. الوغ الا ما عطاوهاكش حاول تكتب ليكواسيون دو ديسوليوشن باش كيبان لك هاد لو كوفيسيون يعني خصنا يكون واحد لا سوليوشن اللي هو نوتر يعني الكتريكومون نوتر يعني لا سوم دي شارج بوزيتيف est égal la somme des charges négatives وبالتالي كيبان لك هاد لو كوفيسيون فاش غادي تضرب لان غادي تستعملو فاش تكون كتحسب لا كونسونطراسيون افيكتيف دي زيون.